तीन तरह के शब्द असी संगत प्रथाएं वरतते हैं। एक तो संगत, दूसरा कुसंगत ते तीसरा सतसंगत। संगत तो भाव है एक इकट्ठ जिथे बहुत सारे सज्जन जुड़ बैठे, उस इकट्ठ में आम तौर पर दुनियावी गल्लां ने। दूसरा वो इकट्ठ है जिथे बैठ करके लोग विकारी गल्लां जां उत्थे बैठ के सिर्फ झूठ पे जुबान तो बोलते हैं। जिथे झूठ दीयां बातां ने, जिथे विकारी बातां ने, वो कुसंगत है। उत्थे आचरण तो डिगण दीयां गल्लां कीतीआं जांदियां। तीसरे नंबर ते गुरदेव कहते आ जिहड़ी सत दी संगत है, जिस संगत दे नाल शब्द सत जुड़ गया, वो इकट्ठ जिथे सत दीयां बातां होवण, जिथे अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर के नाम की गल होवे, उच्चे आचरण की गल होवे, जिथे शुभ गुणां की गल होवे, वो है सतसंगत। ते साहिब जी ने बाणी विच ये सानूं समझावा कीता है, सतसंगत कैसी जानी है, किहड़ी है संगत, किहड़ी है सत दी संगत, किस इकट्ठ नूं सतसंगत कहा जा सकता है। महाराज कहते जिथे एको नाम विखाण है, जिथे एक अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर के नाम की गल होती है। सतगुरु जी ने सतसंगत नूं वो स्थान बयानिया है जिस जगह बैठ के सिख जुड़ करके उच्चे आचरण दीयां गल्लां करते हैं, अपने जीवन को सोहना बनाते हैं, उत्थे हरि के गुण सिखे जाते हैं। महाराज जी ने संगत नूं चाट सार आख्या। सतसंगत सतगुर चाट सार है, जित हर गुण सिखा, जिथे हरि के गुण सिखे जाते हैं, हरि के गुण दीयां गल्लां होंदियां ने। मेरे कहते वो संगत है जिथे बैठ करके मनुख अपने आचरण नूं सुचज्जा बनाउंदा है तो जिंदगी में सुहप्पन इकट्ठा करता है। सब कहते भी संसार पे ठीक है, लोग वसते होणगे जिहड़े आखणगे साडे शरीर का चम चिट्टा है, साडे नैन नक्श तिखे ने, असी सुहप्पन दे देवतियां दे न्याई हैं। पर महाराज कहते भी ये सरीरक तौर पर चम का चिट्टा होना, नैन नक्श का तिखा होना, जां महाराज कहते भी अपने आप को सुहप्पनता का देवता या देवी तक आखना, असल च वो सोहने नहीं। सिर्फ कहते संसार के सोहने सिर्फ वो ने जिहड़े संगत पे करते हैं। महाराज ने वचन कीते सी सुंदर सोहने, ओहो ही सुंदर ने, ओहो ही सोहने ने, साध संग जिन्हें बैठे, जिन्होंने साध की संगत की, जिन्होंने सतसंगत की। क्योंकि सतसंगत में जाने तो बाद उत्थे जाके मन अंदर ये फुरने पैदा होते आ भी इस संगत में तो एक तो एक वध के ने। कई बारी ना बंदा अपने वालों दिते दान का, अपने वालों कीते शुभ कर्मां का अहंकार कर बैठता, तो सचमुच मन की जी भावना है, ये मन एडा पैड़ा है, साडी इस मन ने इहो जी हालत कर दी। बंदा 10 रुपये गोलक में पाउंदा है, मेरे ख्याल नाल 10-12 दिन उसनूं ये गल नहीं भुलदी भी मैं फलाने दिन गुरुद्वारे गया सा, उत्थे 10 रुपये गोलक में पाए सी। अपने वालों कीते दान या अपने वालों कीते धर्म के कर्म, उन्हों का भी बंदे नूं हंकार हो जाता है। पर यह अहंकार उस वक्त टुटदा है जदों बंदा संगत विच आया तो उत्थे एक दू एक चढ़ंदियां नूं वेख के
ਮਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਕਿਸ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਕੇ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕਰਕੇ, ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕਰਕੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਸਤਸੰਗੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਿਨਾਂ ਦੇਖ ਮਨ ਚਾਹੋ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਹਾਂ ਕਦ ਪਾਈ ਪਤਾਸਾ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਨਤਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੰਦਿਆ, ਸੰਗਤ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵੇਲ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕੁਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੁਸੰਗਤ ਭਾਵ ਇੱਕ ਖੂਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਖੂਹ ਹੈ, ਵੇਲ ਉਨੀ ਥੱਲੇ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਰ ਆਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੇਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਦ ਤਾਣੀ ਉਲਝਾ ਲਏਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ, ਜੇ ਵੇਲ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵੇਲ ਉਸ ਰੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਆਚਰਣ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਖਦੀਪ, ਚਲੋ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵਿਸ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੀਪ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਹੀਏ ਪਾਸ ਵੜਨਗੇ, ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਬਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਨੀਵਿਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਰਥ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕੀ। ਬਹੀਏ ਪਾਸ ਵੜਨ ਕੇ ਹੋਤ ਵੜਨ ਸਿਓ ਮੇਲ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੀਤਿਆਂ ਆਪ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਜਾਣਤ ਕੇ ਵੱਡਤ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੇਲ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ? ਬਿਰਖ ਬਰਾਬਰ ਵੇਲ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵੇਲ ਰੁੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੁੱਖ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਰੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਉੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕੇਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਆਚਰਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪਾਏਗੀ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਵੀ, ਸਰਵਣ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਖੈਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਤੂੰ ਬੰਦਿਆ ਇਉਂ ਸਮਝ, ਸੰਗਤ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਭਿਉਂਦਾ ਜਾਏ, ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ ਉਹ ਪੱਥਰ ਸੁੱਕੇ ਦਾ ਸੁੱਕਾ। ਨੰਬਰ 2, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਭਿਉਂ ਦਈਏ, ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ ਗਿੱਲਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਧੁੱਪ ਦੇ ਜਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਫਿਰ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤਾਸਾ ਪਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਿਆਂ ਸਰ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਲਿਆ
ਬੰਦੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸੇ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਖਤ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੱਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟੰਬਿਆ, ਅੱਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਕੀਰਤਨ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟੰਬਿਆ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜਾ ਧੁੱਪ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਵਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ, ਮਿੱਤਰ, ਦੋਸਤ, ਸਖੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਸਖਤ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਪਰ ਤੀਜੇ ਆਏ ਪਤਾਸੇ ਵਾਂਗ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਗਏ, ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਠਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਿਨਾ ਦੇਖ ਮਨ ਚਾਓ ਪਤੰਦਾ ਹਾਂ ਕਦ ਪਾਏ ਗੁਰਦਾਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਨੇ ਉਹ ਚਤੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਗੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਲਗੇ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਮੈਲ ਕੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ ਨਿਰਮਲ ਪੈ ਚੇਤਾ। ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਹਿਲ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧੁੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੈ ਕਰਮਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਹਰੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਵੱਡਾ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ, ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਪਿਆਰੇ ਤਿਨਕੇ ਸਾਥ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗੀ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸਖਤ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਸ਼ੋਭਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਗਲਾ, ਜੇ ਉਸ ਬਗਲੇ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਹੰਸ ਵਾਂਗ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਨਹੀਂ ਚੁਗਣੇ, ਸਗੋਂ ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪੈਸੇ ਕਹਿ ਲਗੇ ਇੱਕ ਜੋਗ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੱਝ ਜਾਂ ਗਾਂ ਦੇ ਥਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਹੂ ਹੀ ਚੁੰਗਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹਾਥੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸਰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਖਮ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸ਼ੋਭਦੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰ ਸਖਤ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਹੀ ਕੂੜ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਨਸਰ ਪਰ ਜੋ ਬੈਠਾਈਆ ਲੈ ਜਾਏ ਬਗ, ਮੁਕਤਾ ਅਮੋੜ ਤਜ ਮੀਨ ਮੀਨ ਖਾਤ, ਅਸਥਨ ਪਾਮ ਕਰਬੈ ਕੋ ਜੋ ਲਗਾਈਏ ਜੋਤ, ਪੀਏ ਤੁਮ ਨਾ ਪੈ ਲੋਗ ਅਚੈ ਅਘਾਤ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਗਜ ਮੱਜਨ ਕੇ ਡਾਰਤ ਹੈ ਸ਼ਾਰ ਸਿਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮ ਸੁਗੰਧ ਪਰ ਮਾਖੀ ਨਾ ਰਹਿਤ ਰਾਖੀ,
महा दुर्गंध पर बेग चल जात है, जैसे गज मजन कै डारत है शार शेर, संतन कै दुखी सत संग ना सुहाग। उन्होंने संगत चंगी नहीं लगती। वो हर वक्त यही सोचते आ भी किहड़ा वेला होवे ते असीं संगत विचों इस सच की बात को बाहर चले जाए। प्रिंसीपल गंगा सिंह जी ने ना जी, उन्होंने एक पुस्तक है सिख धर्म फिलासफी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ है भी भलिया मेरी एक गल कंन खोल के सुनता है भी भावें ये तो मंजूर करना ही भी मेरा वासा उस जंगल में हो जाए जिथे खुनखार शेर ने, ये तो मंजूर करने भी तेरे कन में कन खजूरा पा दिता जाए, ये तो मंजूर कर ले भी तेन पहाड़ तो सिट दिता जाए, ये मंजूर कर ले भी तेन अग में साड़ दिता जाए, अपने शरीर उत्ते आरी दे जिहड़े घाव ने आरी दियां सट्टां ने उन्होंने सहार नहीं। पर सज्जना एक गल चेते रखी, किधरे ऐसा ना होवे इन्हां चीज़ों को छड़ तू कुसंगत कबूल कर ले। ये चीज़ां प्रवान कर ली पर कुसंगत ना करे, साखत की संगत ना करे, क्योंकि वो कुसंगत अंदर बंदे को डोब देती। प्रिंसीपल गंगा सिंह जी एक कविता लिखते हैं, उन्होंने भी बचन किए या अपनी कलम रचना के राही कह लगे आ, सिंगन कै बन में बसीए कसीए, शेरां नाल भरे हुए जंगल के विच तां जाके वस जाई, सिंगन कै बन में बसीए कसीए, कर मैं बछुआ गह लीजै, हथ विच बछू नूं फड़ ले, कान खजूर प्रवेश कराए कै, साप कै मूँह में ऊंगल दीजै, कन विच कन खजूरा पवा ले, सप दे मूँह विच उंगली देनी मंजूर कर ले, गिरते गिरिए पहाड़ तो डिगना मंजूर कर ले, अग में जरिए अग विच सड़ना कबूल कर ले, गिरते गिरिए अग में जरिए आरी के घाव तन अनेक सहीजै, आरी दियां सट्टां तन ते सहारनियां मंजूर कर ली, इतने तो घाव सहे तन में, पर भलिया मूर्ख की संगत कबहू नहीं कीते। ख्याल करें किधरे मूर्ख की संगत ना कर बैठी, क्योंकि ये तेनों डोब दे। संगत सचमुच जे सतदी मिल जाए तो अंदरले भैड़े गुण मंदियां वासनावां विच प्रवृत्त ये भैड़े गुण शुभ गुणां विच बदल जाते हैं, पर जे संगत कुसंगत विच बदल जाए तो भलिओ अंदरले शुभ गुण भी जाते रहते हैं। महाराज अज कहते हैं कि जिन्हां ने सच्चे गुरु नूं सेविया है, असल च उन्हां दा जे साथ करिए तो इस सृष्टि तो तरिया जा सकता है, पर दूजे पासे गुरु जिन्हां का अंधोला सिख भी अंधे कर्म करे, ਜਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰ ਕਰ ਲਗੇ ਉਹ ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਚੌਬੇਦ ਵਿੱਚ ਚੇਲੇ ਦੀਏ ਵਹਾਏ। ਆਪ ਤੇ ਡੁੱਬੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭੈੜੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮੱਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਛੀ ਮੱਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਪਿਆਰੇ ਤਿਨਕੇ ਸਾਥ ਕਰੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਵੀ ਇਹੋ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ ਕੋਟ ਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਦੀਪ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਅੰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਤਰ ਗਏ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੱਕੀਏ ਬੇਅੰਤ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਭਵਜਲ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਰੇ ਗਿਣੇ ਜਾਤ ਹੈ ਨਾ ਤਾਰੇ ਗਿਣੇ ਜਾਤ ਹੈ। ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
कलयुग जहाज अर्जन गुरु गुरु अर्जन साहिब पातशाह जी इस कलयुग विच जहाज दी न्याई ने। ਉਹ जहाज ने जिन्हां दे कोल आया, जिन्हां दे संपर्क विच आया, क्योंकि दुनियावी जहाज जिहड़े ने गिणतियां मिणतियां विच ने। किसी जहाज की कैपेसिटी 100 करोड़ जां हज़ारां तक की है, करोड़ों तक की होगी, पर गुरु अर्जन साहिब पातशाह जी ऐसे जहाज ने, कलयुग जहाज अर्जन गुरु सगल सृष्ट लग बेतरो। सारा संसार एक बार मुख चो आखे धन श्री गुरु अर्जन साहिब जी, तो इस भौचा सागर को तर सकते हैं। अज साहिब कह लगे जिन्हें सतगुर सेविया प्यारे तिनके साथ करे, उन्होंने साथ उन्होंने संगी कर गए। श्लोक में सतगुरु गुरु नानक साहिब बारे कहते हैं, जिन्हें नाम ध्याया गए मुशक्कत घाल, नानक ते मुख उजले तेती छुट्टी ना। जिन्हें उन्होंने संपर्क में ने ते भलिओ जिस पावन स्थान पर अज आप बैठे हाँ, ये पावन स्थान सतगुरु गुरु अर्जन साहिब पातशाह जी के दर करते अमेन सेवक भाई मंझ साहिब जी, उन्होंने प्रथाए भी तो सतगुरु ने यो वचन किए है ना, मंझ प्यारा गुरु को जिन्हें सतगुर सेवे प्यारे, मंझ प्यारा गुरु को गुर, मंझ प्यारा मंझ गुरु का गुर था। मारे कहते तिनके साथ तरे, मंझ प्यारा गुरु को गुर, मंझ प्यारा मंझ गुरु का बोह था, जग लंघनहारा। इस सृष्टि तो ऐसे बड़भागे पुरख तर गए